दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण तुसीं जो अगला इशू है उस ते आपां तुहाडा तबसरा जानना चाहांगे, की विचार ने तुहाडे? देखो, लंबा वक्त भारत का इस गल दे उत्ते जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान नूं फेल्ड स्टेट ऐलानिया जाए जी। बहुत प्रचार किया, इकोनॉमी खत्म हो गई, आपस सांझ नहीं है। दूसरा एक टर्म जिहड़ी शायद अमरीका शुरू हुई, जदों कोई भी सिस्टम जिहड़ा कि बहुत कुछ डिलीवर नहीं सी करदा और बिल्कुल फेलिंग हुंदा सी, तो उन्होंने कहना सी ये बनाना रिपब्लिक जी। अज भारत का अपना ये हाल है कि 1 बिलियन 300 मिलियन लोगों का ये देश, जिसका प्रधानमंत्री जिहड़ा है वो डेवोस खलो के कह रहा है कि मुझे 800 करोड़ लोगों ने वोटें दे के बनाया। हालांकि सारी भारत की आबादी 150 करोड़ है, उस तो भी घट है। और उहदे अज रिडिक्यूल भी हो रहा है कि तो इनू अपना, और किसी ने कहा भी झूठ बोलन की इन्नी आदत पै गई है भी 100 गुणा तो वधाया ही जा सकता है, 150 नूं हुण तुसीं उन्हें तो कहते बहुता नहीं वधाया, वो तो 800 करोड़ तो ही आ गया भी इन्ने लोगों ने वोटां पाईआं। वो कहता भी वो कहता मैं सब तो ज़्यादा वोटां नाल बनया प्रधानमंत्री। लेकिन अंदरूनी हालात जिहड़ी फेल्ड स्टेट की या बनाना रिपब्लिक की हुंदी है, उहदी उदाहरण सजरी उदाहरण जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। पहला तो असीं पिछले दिनों देखिया जिन्हों जुडिशियल म्यूटिनी का नाम दिता गया कि किवें 4 जज ही बाहर आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करन के भी की हो रहा अंदर की चल रहा है। सो उहदे च जिहड़ा पद्मावत फिल्म का जिक्र जिस दे उत्ते असीं एक सैगमेंट भी किया, पर मैनूं थोड़ी होर भी उहदे ते जिहड़ा हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव भी है मेरे कोल गल करन लई। पर मैं पहला गल करां कि भी जो उहदा हाल 180 करोड़ कहंदे ने जी वो बजट दा उहदा हाल कीता, सेंसर बोर्ड पास कर लिया, राजपुताने दे राजपूत ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦਮਾਵਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੀਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਡਾਂਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੰਪ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਜਜ ਨੇ ਸੀ ਜੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ जुडिशरी एक पावरफुल जिहड़ा 3-4 चों जिहड़ियां उस दियां ब्रांचेस ने जां पिलर ने हुंदा। हुण इहदे बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कीता है, जदों उस नूं रीकनसीडर करन लई स्टेटां ने कहा भी नहीं, जिन्हों कहंदे ने जी लॉ इज़ लॉ, इहनूं इंप्लीमेंट करो। हुण इन्हां ने देखिया कि भी ये तां गल किधर नूं जा रही है। इन्हां ने जिस तरीके नाल वायलेंस करवाई और उत्थे ही हो रही है जिथे 4 दे स्टेटां दे विच इन्हां दा राज है जी। हुण अदरवाइज तुसीं सिखां दे पीसफुल इकट्ठ जिहड़े ने सरबत खालसा वर्गे, उन्हां ते देशद्रोह दा इल्जाम ला के जिहदे च किसी ने किसी नूं गाल नहीं कड्ढी, किसी ने किसी दे वट्टा नहीं मारिया, किसी ने किसी नूं कुछ नहीं कीता। और इत्थे जिथे कि दर्शक स्क्रीन ते देखणगे कि भी वो हरियाणा होए, वो गुजरात होए, वो राजस्थान होए, बसां सड़ रही ने। और हरियाणे च तो गुड़गावां च एक बच्चे स्कूली बेचारे जिन्होंने बस लिजा रहे थे उत्ते पत्थर मारने शुरू किए उन्होंने, बड़ी बुरी तरह जिहड़ा वो बस दे सारा टुटिया, बच्चे लम्मे पे ने, वो वीडियो आई है, वो सारे खौफ दे विच ने, बसां सड़ रही। जो हुण ये किहो जी सरकार है जां किहो जी हुकूमत है, 2-2.5 मिलियन जिहड़े फौज रख के बैठे ने कश्मीरियां नूं मारन लई, 7 लाख फौज बिठाई हुई है। इधर कोई घट गिणतियां दा नूं जिहड़ा इकट्ठ करन देण दी आग्या नहीं जी। ते रूल ऑफ द स्टेट कित्थे है, कोई स्टेट दा है कोई मूंह सिर। सो ये गल बिल्कुल ज़ाहरा तौर दे उत्ते, और किहड़ा प्राइड। और हालांकि जिवें असीं कल जिक्र कीता सी कि जिहड़े रिव्यू आए ने उहदे च रादर मुसलमानां दी खिल्ली उड़ाई गई है, और जिवें खिलजी खानदान जिहड़ा है उन्हां दा
ਇਲਤਮਸ਼ ਖਿਲਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਏਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਛੜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਆਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮਿਥਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਕਦੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1191 ਚ ਤਰਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ 1192 ਚ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਸਟ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨੇਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿੱਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਅਕਬਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਚੇਤਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਉਲਟੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਦਰਾ ਨੇ 1659 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਟ ਨਰਸ, ਧਾਤਰੀ ਵਰਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨਸ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਈਵਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਿਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਲ ਰਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 300 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1679 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਜੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨਾ ਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਰਵਾੜ ਵਿਗਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੈਂਸੀ ਦੀ ਖਿਆਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜੇਮਸ ਟੌਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੌਹਰ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਰਾਈਟ ਅਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 570 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਈਵਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੜੇ ਵੀ 1857 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਥਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਖੂਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਦਾ DNA ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤੀ ਖੂਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਪਦਮਾਵਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸੀ ਔਰ ਸੇਹਲ ਦੀਪ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਵਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਓਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਝੂਠਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਵੋਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ 800 ਕਰੋੜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੀ ਦਾ ਡੈਵੋਸ ਰੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਐਟ ਹੋਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਅਦਰ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹੋਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਹੋਲਨੈਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਲਿਪਡ 36 notches to 177th position in the latest global environmental performance index which has been released at the same forum ਜਿੱਥੇ ਢੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ এনवायरमेंटल ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 177ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਫ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ is also elusive ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ wealth and wellness ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ recent report said India's richest 1% had cornered almost 3/4 wealth created 3/4 ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ 1% ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ our leaders and brand ambassadors must know that global investors pick investment destinations on the basis of reality and not rhetoric and the foreigner is not easily impressed with glib jumlas ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸੈਲਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ